सो अज असी भगत धन्ना जी की गल करन लगे हाँ। राजस्थान प्रांत जिन्हों रणजोधियां की धरती कहा जाता है, इत्थे ही भगत धन्ना जी अकाल पुरख दे भेजे आए। जट घराने दे विच जिमींदारां दे घर भगत धन्ना जी का जन्म होया, पर बचपन दे विच भगत धन्ना जी की ड्यूटी है गऊआं ते मੱਝਾਂ चारन दी। भगत धन्ना जी अपने साथियों समेत घरों गऊआं ते मੱਝਾਂ खोलते है, बाहर डहर दे विच रोही दे विच अपनी पैली वाल चारन ले जाते है। तो रस्ते दे विच गुरमुख प्यारिओ भगवान का मंदिर आउंदा ठाकर जी का, जिथे तरलोचन पंडित जी पूजा करते हैं। तो हुण भगत धन्ना जी बालक अवस्था दे विच जदों खेत नूं जांदी है, घर नूं आउंदी है जां पशु चारन जांदे ने, तरलोचन पंडित जी नूं वेख के लंघदे ने ते उन्हां नूं नमस्कार बुला के भगत धन्ना जी दादा तरलोचन जी दे नाल बोल के लंघदे ने, क्योंकि सुभाव बड़ा मिठ बोलना है। तो एक दिन की है, भगत धन्ना जी अपने साथियों के समेत जदों गऊआं ते मੱਝਾਂ चारन जाते हैं ना, तरलोचन पंडित जी मंदिर दे विच पूजा कर रहे ने। गऊआं ते मੱਝਾਂ नूं अपने साथियों के अगे ला के भगत धन्ना जी मंदिर दे विच आ जाते हैं। तो मंदिर दे विच तरलोचन दादा जी नूं की करदे वेखदे है। पहला पंडित जी इशनान करते हैं, उस तो बाद फिर ठाकर भगवान का इशनान करवाउंदे ने, फिर उन्होंने धूफ दिंदे ने, फिर थाल दे विच भोजन पा के समग्री पा के उन्होंने अगे बैठ के दोवें नेत्र बंद करके कड़ताल बजा के संख बजा के उन्होंने आराधना करती है, उन्होंने पूजा करती है। ये सारा कुछ वेख के भगत धन्ना जी जिन्हां दा सुभाव बड़ा मिठ बोलड़ा है, शुद्ध आत्मा भगत तरलोचन दे नेड़े आके दोवें हाथ जोड़ के ये पूजा की बाबत भगत धन्ना जी पुछदी है, सीधी सादी जट्टां वाली बोली दे विच। क्योंकि जिहड़ा जिमींदार है ना, एक भगत है, ये भावें जिन्नी मर्जी पढ़ाई कर जावे, पर सियाणे कहंदी है जिमींदार दी जुबान दे विचों ओए शब्द नहीं जांदा। हुण वेखो भी भगत धन्ना जी दादा तरलोचन जी नूं प्यार दे नाल पुछदी है, धन्ना पुछे दस ओए दादा ये की करदा हुन्ने? भगत जी इउं कहंदे ने, आया धन्ना मंदिर अंदर दस दे बता मैनू, शाम सवेरे आउंदा जांदा रोज देखदा तैनू। खूह चों पानी कढ के पहला तू कुंड भरदा हुन्ने, धन्ना पुछे दस ओए दादा ये की करदा हुन्ने? ओ नमो नारायण भी कहने तेरे दुश्मन केड़े, एक हथ टल्ली दूजे ठूठी कई दे मदे गेड़े। ओ पीले रंग दे फुल हमेशा लिया के धरदा हुन्ने, धन्ना पुछे दस ओए दादा ये की करदा हुन्ने? ओ मारी चौंकड़ा बुड़ कर दे जिमें किसे नाल झगड़े, समझ नहीं आउंदी लिट के थल्ले का तो मत्था रगड़े। पीले रंग दे फुल हमेशा लिया के धरदा हुन्ने, धन्ना पुछे दस तू दादा ये की करदा हुन्ने? तेरे नाल पत्थर दे बट्टे जा होणगे गुस्से, मैं तो खुशामद करे बथेरी क्यों नहीं मनदे रुस्से। हो के ते विद्वान ब्राह्मण ऐना डरदा हुन्ने, का तो ऐना डरदा हुन्ने? धन्ना पुछे दस ओए दादा ये की करदा हुन्ने? बड़े जोर दी टल बजाउने खड़का सुनदे नगरी, कई श्रद्धालु खाण पीण दी लेके आउण समगरी। तू जरक भोग लवा के रासन कब्जे करदा हुन्ने, सारा कब्जे करदा हुन्ने? धन्ना
ਧੰਨਾ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਓਏ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨੇ। ਜੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲੂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦੇ ਹੋ ਦੇ ਬਤਾ ਦਿਆਲੂ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਦਾ ਰੇ ਨੇ ਫਕਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰਦਾ ਹੁੰਨੇ, ਫਕਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰਦਾ ਹੁੰਨੇ। ਧੰਨਾ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਓਏ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨੇ। ਧੰਨਾ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸ ਓਏ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੇ, ਧੰਨੇ ਡਿਠਾ ਚਲਤੇ ਹੈ ਪੁੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂਬਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਘੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ 5-6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜੇ ਧਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਘੂੜਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਗੁੱਸੇ, ਮਿੰਨਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੋ ਬਥੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਰੁੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਗੁੱਸੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਜਿਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ, ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਆਖਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਉਹੀ ਕਰਤੀ ਨਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਆਖ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। ये मेरा इष्ट देव है, ये ठाकर जी ने, मैं इन्हां दी पूजा करदा, मैं इन्हां तो दाता मंगदा, ये मेरिया मनोकामना पूर्ण करदे है। इन्नी गल जदों पंडित जी ने आखी, फिर भगत धन्ना जी दोवें हथ जोड़ के प्यार दे नाल तरलोचन दादा जी नूं पुछदी है, अच्छा दादा जी ये दसो बई जे ये ठाकर जी ने, तुसी इन्हां दी पूजा करदे हो, पहला भी किसी ने इन्हां दी पूजा कीती है? इस ठाकर भगवान ने पहला भी किसी भगत दियां मनोकामना पूर्ण कीतियां ने? तां हुण भगत धन्ना जी दे पुछण उपरंत जो गल्लां तरलोचन दादा जी कहंदे ने उस वेले दी कविता इउं बयान कीती जांदी है। ਧੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰਮ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਮਟਾਮਣਾ, ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਰਮ ਜਾ ਬੋਲਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ। ਮਨ ਕਰ ਨੀਮਾ ਕਰ ਕੰਨ ਧੰਨਿਆ ਛੱਡ ਮਗਰੂਰੀਆਂ, ਠਾਕਰ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਪਰਸੰਨ ਧੰਨਿਆ ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਖੰਡ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਏ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਚਾਈ ਖਾਲਕ ਰੋਜੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਚੜਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਧੰਨਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ, ਠਾਕਰ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਪਰਸੰਨ ਧੰਨਿਆ ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਓਏ ਅਗਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਚਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੀੜੀ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮੰਨ ਧੰਨਿਆ ਮਾਫ ਨੇ ਕਸੂਰੀਆਂ, ਠਾਕਰ ਜੇ
ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਾਜ ਦੀ ਵਿਪਤ ਹਾਰਤੀ ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਦੀ ਜਪਾਤ ਭਾਰਤੀ ਗਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ। ਓਏ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਕਾਵੇ ਮਨ ਬਨ ਤੰਨਿਆ ਟਾਲ ਦੇ ਕਰੂਰੀਆਂ। ਠਾਕਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਪਰ ਸੰਨ ਤੰਨਿਆ ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਪਰ ਬੂਤਾ ਭੋਲਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣੇ ਮਿੱਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਲਈਆਂ ਬੰਨ ਤੰਨਿਆ ਸਬਰ ਸਬੂਰੀਆਂ। ਠਾਕਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਪਰ ਸੰਨ ਤੰਨਿਆ ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਔਖੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੰਦੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਲੈ। ਠਾਕਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਓਏ ਮੰਗਲੀ ਕਰੋੜ ਮਣ ਤਨ ਤੰਨਿਆ ਚਾਹੇ ਮੱਝਾਂ ਬੂਰੀਆਂ। ਠਾਕਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਪਰ ਸੰਨ ਤੰਨਿਆ ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਓਏ ਚੱਲ ਤੰਨੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਲੋਚਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਪਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣ। ਹੋ ਕੇ ਤੋਰੇ ਫੱਕਰ ਚ ਤਨ ਤੰਨਿਆ ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਠਾਕਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਪਰ ਸੰਨ ਤੰਨਿਆ ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਰ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਧੰਨੇ ਓਏ ਆਸਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਧੰਨਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲਾ ਕੇ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂ 'ਚ ਬੁਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਪਰ ਬੂਤਾ ਭੋਲਿਆ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣੇ ਮਿੱਤਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨੌਰ ਖਾਈ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਆਰਜੂ ਹੋਵੇ ਇਦੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ 3 ਲੋਕ 9 ਖੰਡ 14 ਭੌਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਨ ਤੇ ਆਏ ਦਾ। ਵਿਅਰਥਾ ਜਨਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐ ਬੇਟਾ ਧੰਨਿਆ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਉਹਨੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਰਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਦੇ ਚੀਰ ਉਤਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੀ ਇਸ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਰਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਗਨੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰਨੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਗਜਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਖੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਪਸ਼ੂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਠਾਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ। ਠਾਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਠਾਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਬੇਪਰ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ, ਚੱਲ ਆਮਦਾ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਪੈਗਾਮ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਮਗਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ, ਕੀਤਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਲਾਮ ਤੈਨੂੰ, ਛੱਡੀ ਫਿਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਪਿਆ ਸੁਤੰਤਰਾ ਕਾਮ ਤੈਨੂੰ। ਕੱਕਾ ਆਖਦਾ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇਰੀ, ਬੇਕਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਦੇ ਰਾਂਝਣਾ ਓਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਮਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੱਕ ਰਹੂ ਪੂਜਦਾ ਧੰਨਾ ਚਰਨਾ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋਡੀ ਛਤਰੀ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੋ ਪਾਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋੜ ਕੀ ਤੀਰਥ ਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਵੱਜੇ ਤਾਰ ਵੈਰਾਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਭਾ ਸਾਲ ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਹੋਇਆ ਫਿਰਾਂ ਬਾਬਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਵੇ ਪਰ ਚੁੰਝ ਨੀਰ ਦੀ, ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਪੁੱਤ ਗੋਦ ਚ ਬੈਠਣ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਬਥੇਰਾ ਇੱਕੋ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੋ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵਾ ਮੈਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬ ਕਰੂੰਗਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਛਕੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਿੰਡੋਂ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 9-10 ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਗੀ ਮੋਠ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਲਾਂ, ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਮਤ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰਸ਼ਣ ਦੀ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਬੋਝਾਂ
ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੈ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਠਾਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸੋ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਧਾਰਾ ਨਗਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਨੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਹੈ। ਮੱਝ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੰਗੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸਕੋ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਵੇਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਸਾਡੇ, ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਬਈ ਬਾਲਕ ਤੇ ਤੀਜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਗਲਾਸ, ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਗੜਬੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਿਆਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਅਖੀਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਧੰਨਿਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਖੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਪਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਓਗੇ ਇੱਕ ਠਾਕਰ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੇਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੁੰਨੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਤਾਂ। ਸੰਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਬੰਨਤੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਛਤਰੀ, ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ
ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਜਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੈਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਐ, ਪਰ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਠਾਕਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ, ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਹੈ ਇਉਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਓ ਕੱਕਾ ਆਖਦਾ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇਰੀ, ਬੇਕਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਦੇ ਰਾਂਝਣਾ ਓਏ, ਕਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀ ਜੋਰੀਆ ਹਾਲਾਲ ਤੇਰੇ, ਕਾਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਬੱਟੇ ਬਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਖੇੜਾ, ਕਾਨੂੰ ਕੂੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਉਂ ਪ੍ਰੋਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਜਮਾਨ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਪਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤਾਹੀ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਮਤ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂ ਬਾਦ ਪੀਏ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲ ਕਾ ਸਦਾ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਸਭ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਨਾ ਪੋਲਾ ਤੇ ਬੇਸੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਗਰਮਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਕਰਨੀ ਬਥੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰਾ ਜਾਊ ਮੂੜਾ ਮਰਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਤਨਸਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਅਨਪੜਿਆ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜੋ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਸੁਧਰ, ਕਮ ਪਿਆਰਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਲੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨਮਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੇ, ਹਨ ਪੱਕੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਵਕਤ ਆਰਤੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਊ ਹਲੀਆ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਸ਼ੀ, ਮਰਾਠੀ ਬਿਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਮਦਰਾਸੀ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਮੁਖ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੇਤਰੀ ਪੜਨਾ, ਹੈ ਕਰਮ ਛਤਰੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੁੱਧ ਲੜਨਾ, ਪੱਠ ਤਪਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਉਸੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈਓ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ ਤੈਂਬੜ ਜੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਨਾ ਦੇ ਮਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਸੁਧਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਰੰਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾ ਤਰਲੋਚਨ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਅਨਪੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦੇ ਨੇ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਧੰਨਿਆ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ,
फिर इन्हां दी आराधना करनी पैंदी है। शाम दे टाइम लेट नहीं होना, ये मेरा नित दा कर्म है। पर थोड़ा जिमींदारां दा की पता है, जदों सुबह आरती दा टाइम होऊ थोड़ा खेतां दे विच हल जोड़िया होऊ, जदों शाम आरती दा टाइम होऊ तां फिर तुसीं खेतां दे विच काम कर रहे होवोगे। तू ठाकर दा जेड़ा नितनेम है बेटा कर नहीं सकदा, मैं ठाकर ना देवां ना जिद कर तू वांग सुदाइयां, यह भी एक भगती है। जाके खोल रंभ दियां गाइयां, तू अपनियां गऊआं ते मझां चार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਮੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਠਾਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਠਾਕਰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਤਾਣੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਠਾਕਰ ਦੇਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਤਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਤਾਣੀ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਤਾਣੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੱਸੀ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਗ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਮਲੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਚੱਲ ਜੂ ਕੰਮ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੂ। ਹੁਣ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਿੱਖੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰਾਏ ਇਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗੋਂ ਦੌੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਔੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੌਲੀ ਦੱਸੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੋ, ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਵੱਟਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਾ, ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੋੜਦਾ ਨਦੀ ਸੇ ਤੱਲਾ ਪੱਕਾ ਹਿੰਡਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਮਾਨ, ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ
ਗੋਲ ਜਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਅਣਭੋਲ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ? ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਘਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਜੂ ਬੇਅਦਬੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਦੋਸ਼। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠਾਕਰ ਕਹਿ ਕੇ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੈ ਬੇਟਾ ਧੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਠਾਕਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਭੇਟਾ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ 100 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਿੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਵੱਛਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਮੰਗੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਧੰਨੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਛਾਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰਨ। ਆਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਘਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂ ਖੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁਲਦੁਲ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਗਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੈਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਜਿਹਾ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕੜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਢੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੀਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੈ ਹੋ ਠਾਕਰ, ਜੈ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ, ਜੈ ਹੋ ਸ਼ਾਮ, ਜੈ ਹੋ ਗੋਪਾਲ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੱਖਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਐ।
ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਇਉਂ ਰਮਦੇ ਆ। ਹੀਰਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਫੇਰ ਪੈਂਦਾ, ਸੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਫੇਰ ਬਣਦਾ, ਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੜਾ ਫੇਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਟਾਕ ਚੜ ਜਾ, ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਕੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਮਾਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਠਾਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਸਣ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਲਈਆਂ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜਾ ਚੱਕ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਠਾਕਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਲਓ ਠਾਕਰ ਜੀ ਮੱਖਣ ਛਕੋ।